Welcome to One's Coaching. We will discuss a previous year question paper. That is Assistant Engineer Electrical, PWD, Irrigation, Travancore Titan Limited. This exam question paper we discuss. This is 3 sessions we complete. This is our last session we discuss. So, session 1, 2, 3 and session 4 attend. Okay, we questions. First question. The contents of the accumulator in 8085 microprocessor after the following instructions are executed as follows. XRA move B, F0H sub B. Option A 10H, option B 01H, option C 0FH, option D F0H. We have to choose an 8085 microprocessor instructions. That's why we have the answer. We XRA. Exclusive OR. Exclusive OR accumulator with accumulator. That is XRA. Accumulator value. Accumulator value XOR. So, similar values XOR the answer 0. XRA. This answer 0. Accumulator value XOR similar values XOR answer 0. Move B, F0H. B F0H copy. So, B value F0H. This F0H is decimal, hexadecimal. Hexadecimal is binary. How do we convert this? This F 0. This F is binary. Hexadecimal to binary. All digits equivalent binary. So, F is binary. F is 15. 1, 1, 1. That is F. We have 4 digit binary. 0. 0 and 0, 0, 0, 0. So, this is B value. That is binary. This binary value is 1, 1, 1, 0, 0, 0. And you choose subtract B. That is accumulator value minus B register value. Accumulator value is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. This minus 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. This is subtract subtraction. We have 2's complement. Minus 2's complement. So, we have first. If 0, 0, 0, we have 2's complement. Where we add 0, 0 same value. That's why we have 2's complement. 1, 1, 1, 1. That is 0, 0, 0. That is 1's complement. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. That is 2's complement. Sorry, 1's complement. Now we have 2's complement. Plus 1 add 1 plus 1, 0, 1. 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 So, 0 plus 1, 1, 0, 0, 0. We get the answer 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Now, we have answer hexadecimal. So, the binary is binary. This is 4-digit group. So, 0, 0, 0 is 0. 0, 0, 0, 1 is 0. Sorry, 10. So, 0, 0, 0, 1 is 1. So, we have hexadecimal 10H. So, our answer is option A, 10H. This is our answer. Next question. In a 8085 microprocessor based system, it is desired to increment the contents of memory location whose address is available in DA register pair and store the result in same location. The sequence of the instruction is. നമുക്ക് DA register available ആയിട്ടുള്ള content നെ നമുക്ക്
ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് അതേ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എം, ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എച്ച്, ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡി എക്സ്ചേഞ്ച്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എം എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഡി രജിസ്റ്ററിലാണ്, അതിലെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡി എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ ഇത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ അങ്ങനത്തെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കാരണം അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡി പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടേ? നമ്മുടെ ആൻസർ അതേ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത് കൊടുത്താൽ ശരിയാകുമോ? അത് കൊടുത്താൽ ശരിയാകില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യമേ ഡി രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂവിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്ചേഞ്ച്. ആദ്യം ഇപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക, എക്സ്ചേഞ്ച് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെന്താവും? അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ആവും എം രജിസ്റ്റർ. എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക? ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് M. Answer is option A. Next question. A memory system has a total of 8 memory chips, each with a 12 address line and 4 data line. The total size of the memory system is. ഇതിനകത്തെ മെമ്മറി സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ സൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ 64 കിലോബൈറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി 48 കിലോബൈറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി 32 കിലോബൈറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി 16 കിലോബൈറ്റ്സ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സൈസ് ആണ്. ടോട്ടൽ സൈസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ സൈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് ചിപ്സ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻറ്റു number of data lines. Number of data lines. ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ചിപ്സ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് 8. ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കാണാം. നമ്പർ ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കാണാൻ നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? അഡ്രസ് ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 raised to നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് 4 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ കിലോ ബൈറ്റ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ എന്താക്കണം? ബൈറ്റ്സ് ആക്കണം. ബൈറ്റ്സ് ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ? 8 ബിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈറ്റ്. 8 ബിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ 8 ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതെന്താവും? 1 ബൈറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 2 raised to 12 into 4 ബൈറ്റ്സ് എന്നായി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ്? അത് ബൈറ്റ്സ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് കിലോ ബൈറ്റ് ആക്കണം. 2 raised to 10 ബൈറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ 1 കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 raised to 10. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 2 raised to 10 ആക്കി എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ബാക്കി 2 raised to 2 into 4 into നമ്മൾ എഴുതിയാൽ 2 raised to 10 ബൈറ്റ്സ്. ഈ 2 raised to 10 ബൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോ ബൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 square for 4 16 കിലോ ബൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 16 കിലോ ബൈറ്റ്സ് ആണ്. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി 16 കിലോ ബൈറ്റ്സ്. Next question. An open loop system represented by transfer function g of s equal to s minus 1 by s plus 2 into s plus 3 is option A stable and of non-minimum phase type, B unstable and of minimum phase type, C stable and of minimum phase type, D unstable and of minimum phase type. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം മിനിമം ഫേസ് ടൈപ്പ് ആണോ, സ്റ്റേബിൾ ആണോ, അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ മിനിമം ഫേസ് ടൈപ്പ് എന്ന് നോക്കാം. മിനിമം ഫേസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ സിസ്റ്റം ടു ബി എ മിനിമം ഫേസ് ടൈപ്പ് ദ പോസ് ആൻഡ് സീറോസ് ഷുഡ് നോട്ട് ലൈ ഇൻ RHS പ്ലെയിൻ. ഷുഡ് നോട്ട് ലൈ ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ
സീറോസോ പോൾസോ വരാൻ പാടില്ല. If zeros and that means it should lie only in the left hand side. LHS plane മാത്രമേ അത് വരാൻ പാടുള്ളൂ. In case if zero or pole comes in right hand side, എന്തായിരിക്കും? System will be of non-minimum phase state. ഇനി അടുത്തത് stability. എങ്ങനെയാണ് സീറോസും പോൾസും വെച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാം? For the system to be stable, the poles should not lie in the RHS plane. That is, all poles should lie in the left hand side. Left hand side ആയിരിക്കണം എല്ലാ പോൾസും വരേണ്ടത്. സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണ്. If any one of the poles lie in right hand side, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വന്നാൽ എന്താകും? സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പോൾസും സീറോസും ഒന്ന് നോക്കാം. സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സീറോസ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ സീറോ എന്ത് വരും? 1. ഇനി പോൾസ് നോക്കിക്കേ. പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് -2, -3. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോൾസ് കിട്ടി -2, -3, സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കേ, ഈ സീറോസ് അത് എവിടെയാണ്? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ്. പോൾസ് നോക്കിക്കേ, രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, സിസ്റ്റം മിനിമം ഫേസ് ടൈപ്പ് ആണോ? ഫേസ് ടൈപ്പ് ആണോ? അല്ല. കാരണം എന്താ? സീറോസ് RHSൽ വന്നു. സോ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ മിനിമം ഫേസ് ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നോൺ മിനിമം ഫേസ് ടൈപ്പ്. നോൺ മിനിമം ഫേസ് ടൈപ്പ്. ഇനി അടുത്തത് പോൾസ്. പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോൾസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -2, -3. അതെന്താണ്? RHSലാണ് ഉള്ളത്. RHSൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ എല്ലാ പോൾസും LHSലാണ്. നമുക്കിവിടെ പോൾസ് എവിടെയാണ്? എല്ലാ പോൾസും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് LHSലാണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും? ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഓഫ് മിനിമം ഫേസ് ടൈപ്പ്. Next question. The number of roots in the left half of S plane for equation s cube minus 4s square plus s plus 6 equal to 0 will be? Option A 0, option B 1, option C 2, option D 3. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള റൂട്ട്സ് എത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് റൂത്ത് ഹെർവിറ്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ. ആദ്യം നമ്മൾ റൂത്ത് ഹെർവിറ്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എത്ര സൈൻ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് ഓൺ RHSലുള്ള റൂട്ട്സ് നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടും. എത്ര സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ അത്രയും ആയിരിക്കും RHSലെ റൂട്ട്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ അറിയാം ആ ഇക്വേഷൻ എത്ര റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പവർ, എസിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എത്രയാണോ അത്രയായിരിക്കും ആ ഇക്വേഷനിലെ റൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് RHSലുള്ള റൂട്ട്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് റൂത്ത് ഹെർവിറ്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 4s square plus s plus 6 equal to 0. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക എസ് ക്യൂബ്, ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർ. എസ് ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും? 1, 1. എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വരുമ്പോഴോ -4, 6. നമ്മളിതുപോലെ എഴുതി. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് s⁻1. s⁻1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. -4 × 1 ദറ്റ് ഈസ് -4. ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. -4 -6 ഡിവൈഡ് ബൈ, ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ അത് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതാം. ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -10/-4 എന്ന് കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്ര വരും? 5/2 എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 0 വരും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് കാണേണ്ടത് s⁻0. s⁻0 എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണണ്ടേ? ഇനി നമുക്കിവിടെ 5/2 0 അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് 5/2 ഇത് തമ്മിലാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 5/2 × 6 ഡിവൈഡ് ബൈ ഏതാണ് ഈ വാല്യൂവിനെ എടുത്തെഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5/2. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ എന്ത് വരും? 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇവിടെ 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് 6 എന്നിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സൈൻ ചേഞ്ച്. s³ 1, s² -4, s⁻1 5/2, s0 6. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതെന്തായി? മൈനസ് ആയി.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഒരു സൈൻ ചേഞ്ച് വന്നു. ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ, ഇത് മൈനസ് ആയിരുന്നു, ഇത് പ്ലസ്. ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? അടുത്തൊരു സൈൻ ചേഞ്ചും കൂടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ടോട്ടൽ സൈൻ ചേഞ്ച് വന്നു? 2 സൈൻ ചേഞ്ച് വന്നു. സോ 2 സൈൻ ചേഞ്ച് വന്നാൽ റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലെയിനിൽ എത്ര റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്? റൈറ്റ് ഹാഫ് RHS പ്ലെയിനിൽ എത്ര റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്? RHS പ്ലെയിനിൽ നമുക്കപ്പോൾ 2 റൂട്ട്സ് ആണ്. RHSൽ നമുക്ക് റൂട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം 2. ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് റൂട്ട്സ്? 3. അപ്പോൾ LHSൽ എത്ര കാണും? 3 - 2. ആൻസർ ഈസ് 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി 1. Next question. Transfer function of a lead compensator used for a closed loop controller is k into 1 plus s by a divided by 1 plus s by b. For such a lead compensator, option A less than kb, option B, A greater than kb, option C, A less than b, option D, B less than a. നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ. അതൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്ററിന് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പ്ലെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം വരേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 0 ആയിരിക്കണം, ദെൻ ആയിരിക്കണം പോൾ. നമുക്ക് ആദ്യം വരേണ്ടത് 0 ദെൻ പോൾ, അങ്ങനെയാണ് ആ വരേണ്ട ഓർഡർ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, നമുക്കിവിടെ 0 വരുന്നത് ഏതാണ്? 0 വരുന്നത് എ ആണ്. പോൾ വരുന്നത് ഏതാ? ബി ആണ്. പോൾ വരുന്നത് ബി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം എ പിന്നെ ബി വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ? എ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ബി. അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത്? ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി, എ ലെസ് ദാൻ ബി. അപ്പോൾ ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആദ്യം 0 വരണം, പിന്നെ പോൾ വരണം. അതിനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പോൾ ആരാണ്? പോള് ബിയും 0 എയും ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എ വരണം, പിന്നെ ബി വരണം. അപ്പോൾ ഏതൊരു കണ്ടീഷൻ? എ ലെസ് ദാൻ ബി. Next question. As compared to a closed loop system, as open loop system is option A, more stable as well as more accurate, option B, less stable as well as less accurate, option C, less stable but more accurate, option D, more stable but less accurate. ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ? എന്തായിരിക്കും? ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മൾ അതിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്താണ്? ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, കോംപ്ലിക്കേഷനൊന്നും സർക്യൂട്ടിലില്ലാത്ത ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ. അതുപോലെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്? ആക്യുറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആക്യുറസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെന്താ? ആക്യുറേറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ബട്ട് ലെസ് accurate. So as compared to a closed loop system, as open loop system is more stable but less accurate. Next question. In the g of s h of s plane, the Nyquist plot of loop transfer function g of s h of s of a closed loop control system passes through the point -1 j0. The phase margin of the system is option A 45 degree, option B 0 degree, option C 180 degree and option D 90 degree. അപ്പോൾ നമ്മളോട് നൈക്വിസ്റ്റ് പ്ലോട്ടിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതനുസരിച്ച് നൈക്വിസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് എങ്ങനെ വരും? ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് -1 j0. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അതായത് ഇത് നമുക്കപ്പോൾ -1 കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേസ് മാർജിൻ കാണാൻ. ഫേസ് മാർജിൻ കാണാൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഫേസ് മാർജിൻ ഈക്വൽ ടു ഫേസ് മാർജിൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഗാമ ഈക്വൽ ടു 180 + 5gc. ഇനി എന്താ ഈ 5gc? 5gc is the angle of g of j omega h of j omega at omega equal to omega gc. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എന്ന ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒമേഗ gc. ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി. എന്താ ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി? ദ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബിക്കംസ് യൂണിറ്റി. ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഒമേഗ gc. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഫൈ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈ? ഇറ്റ് വിൽ ബി
180 degree. നമുക്ക് ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ 5GC equal to minus 180 degree. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് 180 degree പ്ലസ് 5GC. അപ്പോൾ 180 degree minus 180 degree. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ആൻസർ ഈസ് 0 degree. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി 0 degree. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് മാർജിൻ ഈക്വൽ ടു 180 പ്ലസ് 5GC വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? നമ്മൾ 5GC എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 5GC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് G of J omega H of J omega at ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ GC. ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? 5GC എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് എത്ര എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം -180. ഈ ഒമേഗ GC എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദ ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽസ് ടു 1. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് G of J omega H of J omega 1 ആകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലെ ഫ്രീക്വൻസിയാണോ ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ GC. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്? -180 degree. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും 0 degree. Next question. The state variable description of a linear autonomous system is x equal to ax, where x is two-dimensional state vector and a is the system matrix given by a equal to 0 to 2, 0. The roots of the characteristic equation are option A -2 and -2, option B -2 and +2, option C -j2 and +j2, option D +2 and +2. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ, അതായത് മെട്രിക്സ് എ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ച് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. എ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മോഡുലസ് ഓഫ് a മൈനസ് ലാംഡ i ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതിൽ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എ മെട്രിക്സ് 0 to 0 to എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 2, 0. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ്. ഇനി നമുക്ക് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ കാണാം. ലാംഡ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്ത് വരും? ലാംഡ ഐ നമുക്ക് ഇവിടെ 2/2 മെട്രിക്സാണ്. അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? 1 0 0 1 0 1. ഇതാണ് ലാംഡ. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ലാംഡ 0 0 ലാംഡ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാംഡ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം, 0 to 2, 0 മൈനസ് ലാംഡ ഐ, ലാംഡ 0 0 ലാംഡ. ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് ലാംഡ 2 മൈനസ് ലാംഡ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ്. നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ത് വരും? മൈനസ് ലാംഡ 2 മൈനസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ -4 ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നോക്കുക, ലാംഡ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4, ലാംഡ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 4 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോരും? +or-2. നമുക്ക് ലാംഡയുടെ ആൻസർ കിട്ടും +or-2. അപ്പോൾ റൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? +2 -2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി -2 ആൻഡ് +2. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതാണ്? നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ a മൈനസ് ലാംഡ ഐ. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതാണ് വരുന്നത്. ലാംഡ സ്ക്വയർ -4 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? എ എഴുതുക, ലാംഡ ഐ, ലാംഡ ഇൻറ്റു, അതായത് 1 ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ 2/2 ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും? 1 0 0 1. അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലാംഡ 0 0 ലാംഡ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക a മൈനസ് ലാംഡ ഐ. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിനെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാം. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ -4 ഈക്വൽ ടു 0. അവിടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും +or-2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി +or-2. നെക്സ്റ്റ് വൺ, signal flow graph is used to obtain option A controllability of the system, option B stability of the system, option C transfer function of the system, option D poles of the system. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം.
നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the damping ratio of a system having characteristic equation s square plus 2s plus 8 equal to 0 is option A 0.300, B 0.330, option C 0.353, option D 0.250. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ കാണാനാണ്. ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? s square plus 2 zeta omega n plus omega n square equal to 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? s square plus 2s plus 8 equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ സീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒമേഗ എൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം. നോക്കാം, സീറ്റ ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? 1. നമുക്ക് 2 സീറ്റ ഒമേഗ എൻ ആണ് 2s. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സീറ്റ ഒമേഗ എൻ എന്ത് വരും? 1 വരും. ഇവിടെ എസ് എന്ന് കൊണ്ടുണ്ട് 2 സീറ്റ ഒമേഗ എൻ എസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കിട്ടും. അതുപോലെ നോക്കിക്കേ, ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ അതാണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ്, അത് ഈക്വൽ ടു 8 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഒമേഗ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? √8 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് √8, ഇത് സീറ്റ ഒമേഗ എൻ 1. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/√8. 1/√8. അപ്പോൾ √8 നോക്കാം, നമുക്ക് എന്താ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അടുത്ത പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏതാണ്? 9 ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, 1/√9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? 1/3 എന്ന് വരും. 1/3യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താ? 0.33 ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ 0.33 തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതാണോ ആൻസർ? അതല്ല ആൻസർ. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് √8 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 0.33യേക്കാളും കൂടുതലാകും. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഏതാണ് 0.33 കൂടുതൽ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഓപ്ഷൻ എ 0.33 ഒക്കെ കുറവാണ്, ഓപ്ഷൻ ബി 0.33 ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ്? 0.353, ഓപ്ഷൻ ഡി 0.250. അപ്പോൾ ഏതായാലും 2.50 വരില്ല, 0.3 വരില്ല, ഇത് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ സി 0.353. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? 0.353. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും 0.353. ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി. Next question. For an extra high voltage equipment for maintenance, first it should be isolated and connected to ground because option A to provide low impedance, option B to discharge the charging capacitance to ground, option C protection for operating personnel, option D both B and C. എന്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും? നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും? അതെല്ലാം ഡിസ്ചാർജ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണലിന് എന്താണ്? ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി, to discharge the charging capacitance to ground and protection for operating personnel. Next question. The impulse response of a system is h of n equal to a raised to n u of n. The condition for system to be both stable is option A is real and positive, option B modulus of a is less than 1, option C a is real and negative, option D modulus of a is greater than 1. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആണ്. ഏതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം? സിസ്റ്റം ഈസ് h of n equal to a raised to n u of n. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ബിബോ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സമ്മബിൾ ആയിരിക്കണം, നമുക്കത് സമ്മേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. s ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി modulus of h of n should be less than infinity. ഇതായിരിക്കണം, ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ബിബോ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ. നമുക്ക് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. s ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ, നമുക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എൻ യു
u raised to n. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം u of n യൂണിറ്റ് സിഗ്നൽ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇത് ലിമിറ്റ് 0 to infinity ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 0 to infinity മോഡുലസ് ഓഫ് a raised to n ആണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമ്മളത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1/1 മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് a. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. ഇത് 1 മൈനസ് 1/. ഈ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ബിബോ സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് സം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ s ഈക്വൽ ടു 1/1 മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് a. അതുപോലെ ഇത് 0 ആകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? മോഡുലസ് ഓഫ് a ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയ ഈ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകും? നെഗറ്റീവ് ആകും. അത് നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല. എസ് എന്തായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഏതാണ്? അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കണം? ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. എന്താണ്? 1 വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്താകും? ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതും വരില്ല. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കണം മോഡ് എ ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, മോഡ് എ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1. Next question. The continuous time system described by y of t equal to x of t square is option A causal non-linear, option B non-causal linear, option C non-causal non-linear, option D causal linear. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, y of t equal to x of t square. അതിൽ കോസൽ ആണോ ലീനിയർ ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം കോസൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ? For a system to be causal, its response should be depend only on the past inputs. It should not depend on the present future inputs. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം കോസൽ ആണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് ഒരിക്കലും ഫ്യൂച്ചർ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആകരുത്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് സിസ്റ്റം എന്താവുമോ? കോസൽ സിസ്റ്റം ആവും. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലോ സിസ്റ്റം വിൽ ബി നോൺ കോസൽ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലീനിയാരിറ്റിയാണ്. എന്താണ് ലീനിയാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ? ഫോർ എ സിസ്റ്റം ടു ബി ലീനിയർ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്, ഫോർ 0 ഇൻപുട്ട് ദ റെസ്പോൺസ് ഷുഡ് ബി 0. അതുപോലെ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ഫോർ there should not be any non-linear operator. Okay, there should not be any non-linear operator. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ലീനിയർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലീനിയാരിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒബേ ദ ലോ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. എന്താ ലോ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ? ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണ്? ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സിസ്റ്റം കോസൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് y of t equal to x of t square. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നോക്കാം, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം y of 0 നോക്കി, എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക? x of 0. ഇനി എന്താണ്? y of 1 നോക്കാം, എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? x of 1. അടുത്തത് y of 2. y of 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? x of 4 എന്ന് കിട്ടും. y of 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് x of 4. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇതെന്താണ്? ഈസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആണോ? അല്ല. എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ ഇൻപുട്ട്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വരുന്നത് 2 ആണ്, ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വരുന്നത് ഏതാണ്? 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻപുട്ട്. ആ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻപുട്ട് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ കോസൽ. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാര്യം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലീനിയാരിറ്റി. നമ്മൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ y of 0 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? x of 0. അതുപോലെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും നോൺ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നോൺ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ, ക്യൂബ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താ? നോൺ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് നേരെ x of t സ്ക്വയറാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? y1 of t equal to x1 of t സ്ക്വയർ. y2 of t എന്ന് പറഞ്ഞാലും x2 of t സ്ക്വയർ. നമ്മൾ y1 of t പ്ലസ് y2 of t ചെയ്താൽ നമുക്ക് x1 t സ്ക്വയർ പ്ലസ് h2 t സ്ക്വയർ. നമ്മളല്ലാതെ ചെയ്താലോ
y ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? നമ്മൾ ഒറ്റതായിട്ട് എഴുതിയാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്താൽ x1 ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് h2 ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി? സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? സൂപ്പർ പൊസിഷനും ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സിസ്റ്റം ഈസ് ലീനിയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ? സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ കോസൽ ആൻഡ് ലീനിയർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ എ, സിസ്റ്റം ഈസ് കോസൽ, നോൺ കോസൽ ആൻഡ് ലീനിയർ. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. Next question. The region of convergence of the Z transform of the signal 2 raised to n u of n minus 3 raised to n u of minus n minus 1. Option A is mod Z greater than 1. B is 2 less than mod Z less than 3. C is mod Z less than 1. D does not exist. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഏതാണ്? 2 raised to n u of n മൈനസ് 3 raised to n u of minus n minus 1. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിഗ്നലായിട്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നും അതിൻ്റെ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് a raised to n u of n ആണ്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന. ഇതിൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1/1 മൈനസ് a z ഇൻവേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് മോഡ് ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ROC നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മോഡ് ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ. ഇതാണ് ഇത് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിഗ്നൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന a raised to n u of minus n minus 1. ഈ സിഗ്നലിൻ്റെയും ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1/az ഇൻവേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ എ. എന്താണ് വരുന്നത്? മോഡ് ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ എ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയുമാണ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? 2. സോ മോഡ് ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. ഇവിടെ എന്താണ്? മോഡ് ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ 3. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ ആൻസർ 2 ലെസ് ദാൻ മോഡ് ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ 3. നമുക്കിത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും? 2 ലെസ് ദാൻ മോഡ് ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ 3. ആൻസർ എന്താണ്? ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, 2 ലെസ് ദാൻ മോഡ് ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ 3. So, next question. The Fourier transform of a rectangular pulse is option A another rectangular pulse, option B triangular pulse, option C sine function, option D impulse. അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ഓഫ് ടി, ഇത് നമ്മുടെ ടൈം. ഇത് നമ്മൾ ടൈം ലിമിറ്റ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസും -t to t. ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഈസ് -infinity to infinity എക്സ് ഓഫ് ടി e raised to -j omega t dt. ഇതാണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ആണ്. അത് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. എക്സ് ഓഫ് ടി നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു? 1. ഫോർ എങ്ങനെയാണ്? -t ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു t ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു t. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരുന്നത്? 1. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ അതർ ഓൾ t. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും അത് 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം. എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഏതാണ്? നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് -t to t. എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നാണ് 1 e raised to -j omega t dt. ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? e raised to -j omega t by -j omega. ലിമിറ്റ് എന്ത് വരും? -t to t. ഈ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ -1/j omega e raised to -j omega t minus e raised to -t into ഈ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആവും. സോ e raised to j omega t. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു റിലേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്? നമ്മൾ സൈൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്?
sin theta equal to e raised to j theta minus e raised to minus j theta by 2j. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാ കുറവുള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു ബൈ 2ൻ്റെ കുറവാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തീറ്റ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്? തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/j ഒമേഗ e raised to minus j omega t minus raised to j omega t by നമുക്ക് ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മുടെ രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുകളിലും താഴെ 2h മൾട്ടിപ്ലൈ, അതുപോലെ ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായി എക്സ്പ്രഷൻ? അത് തിരിച്ചു വരും. e raised to j omega t minus e raised to minus j omega t. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 2 by omega into e raised to j omega t minus e raised to minus j omega t by 2j. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമേഗ ടി തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ നമുക്ക് 2 by omega into sin omega t എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇനി നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. sin theta by theta equal to sin theta. ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ ഉണ്ട്, ടിയുടെ കുറവ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 2 ഇൻറ്റു ടി, ഒമേഗനെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് എഴുതുക. സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് കിട്ടും? this equation becomes 2t sin omega t. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ഫംഗ്ഷനായി കിട്ടി? ഇതൊരു സൈൻ ഫംഗ്ഷനായി കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസിൻ്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. അത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ? 2t സിങ്ക് ഒമേഗ ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ്? റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസിനെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതെന്താണ്? സൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഏതാണ്? റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസിനെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിൽ ബി എ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സിഗ്നൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടി. ഈ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്താണെന്നുള്ളത് പൾസ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ പൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പും ഡിക്രീസിങ് സ്ലോപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ലിമിറ്റ്സ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The following is true. Option A, a finite signal is always bounded. Option B, a finite signal is always 0 outside the interval minus t0 t0 for some t0. Option C, a bounded signal always possesses finite energy. Option D, a bounded signal is always infinite. നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാ ട്രൂ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, a finite signal is always bounded. നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ ബൗണ്ടഡ് സിഗ്നൽ? നമ്മൾ ആ ബൗണ്ടഡ് സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സിഗ്നൽ ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നൽ എപ്പോഴും ബൗണ്ടഡ് ആവണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള കൺസിഡറേഷൻ ടൈം ലിമിറ്റാണ്. അത് ഏത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അവരുടെ ആ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് റോങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, a finite signal is always 0 outside the interval minus t0 t0 for some t0. അങ്ങനെയാണെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിനെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള സിഗ്നൽ 0 ആകണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നൽ എന്നാലാ 0 അല്ല. ആ ഇൻ്റർവെല്ലിന് ഉള്ള അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇതിൽ എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല, 0 ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം. സോ ഓപ്ഷൻ ബി റോങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓപ്ഷൻ സി, a bounded signal always possesses finite energy.
ബൗണ്ടഡ് സിഗ്നൽ എപ്പോഴും ഫൈനൈറ്റ് എനർജി പൊസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻസർ ട്രൂ ആണ്. അങ്ങനെ ഫൈനൈറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത് പ്രത്യേകത, ബൗണ്ടഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ പറയുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് പൊസസ് ഫൈനൈറ്റ് എനർജി. ഇനി ആകെ പവർ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് എന്ത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് എനർജി പൊസസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി, ഈ ബൗണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല, നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് സിഗ്നൽ എപ്പോഴും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈനൈറ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. എ ബൗണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ഓൾവേസ് പൊസസ് ഫൈനൈറ്റ് എനർജി. Next question. The system characterized by the equation y of t equal to ax of t plus b is option A, linear for any value of b, option B, non-linear, option C, linear if b less than 0, option D, linear if b greater than 0. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീനിയാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുവാനാണ്. y of t equal to ax of t plus b എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിലെ ലീനിയാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ലീനിയാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്? ലീനിയാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒന്ന് 0 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ഔട്ട്പുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നോൺ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോ ഗവേണിംഗ് ലീനിയാരിറ്റി, എന്താണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ലോ, അതായത് the response of the system is equal to the sum of the individual response. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സിഗ്നൽ നോക്കിക്കേ, y of t equal to a x of t plus b. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ y1 of t കാണണം, ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? a x1 of t plus b എന്ന് വരും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് y2 of t കാണണം, എന്ത് വരും? a x2 of t plus b എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. നമ്മൾ y ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്, അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. y1 of t plus y2 of t എന്ത് കിട്ടും? a ഇൻറ്റു നമുക്ക് x1 of t plus b plus a ഇൻറ്റു x2 of t plus b. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ x1 of t x2 of tയുടെയും a കോമൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ a ഇൻറ്റു x1 of t plus x2 of t പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും? 2b. ഇതാണ് നമുക്ക്, ഇതാണ് അത് നമ്മൾ y ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി റെസ്പോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ y ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി എന്ന് എടുക്കുകയാണ്, ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? a ഇൻറ്റു നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കും, x1 of t പ്ലസ് h2 of t പ്ലസ് b. നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയത് എന്താണ്? a x1 of t plus h2 of t plus b. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? a x1 of t plus h2 of t plus 2b. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആണ്, ഇവിടെ 2b ഇവിടെ b ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായി ഈക്വേഷൻ? y ഡാഷ് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു y ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി. നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലാന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ലീനിയർ. സിസ്റ്റം എന്തായിട്ട് മാറി? നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് മാറി. So our option is answer B, non-linear. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തീർന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, ആ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് കൂടുതലും സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, മെഷീൻസ്, മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യമായിട്ടത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും 4 സെഷൻസും കാണുക, എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.